اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں خدا کے کلام پر قائم رہنا اور اپنے گھر خدا کی بادشاہی کے سامنے رہنا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے کلام کے ذریعے خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایمان کا ایک موضوع نہیں بناتے، وہ صرف ایک قدم رکھنے والے پتھر کے طور پر کام کریں گے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ گرجا ان لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے جو کلام کے ذریعے مرد خدا کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور خدا پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 28۔ لوگوں پر انحصار نہ کریں بلکہ کلام پر قائم رہیں۔ انسان کسی شخص پر انحصار کرتے ہوئے جینے کا پابند ہے۔ ہم نہ تو تنہا وجود رکھ سکتے اور نہ ہی تنہا زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے آدم کو جو پہلا انسان تھا ایک مددگار دیا۔ آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ تاہم خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو اس کی مدد کے لیے بنایا اور انہیں ایک جسم بنایا۔ ایسا نہیں کہ آدم عورت پر انحصار کرے اور عورت آدم پر انحصار کرے، بلکہ یسوع مسیح جو بعد میں آئے گا اور کلیسیا کے درمیان تعلق کی نمائندگی کرنے کے لیے ہے۔ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اس سے آدمی جدا نہ کرے۔ پھر پولس رسول پیدائش کی تحریروں اور یسوع مسیح کے الفاظ کو یسوع مسیح اور کلیسیا سے جوڑتا ہے۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ لہٰذا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، بائبل ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا بتاتی ہے، یہ ہمیں دوسروں پر انحصار کرنے اور ان کی بندگی کرنے کا نہیں بتاتی۔ یہاں تک کہ انسان بھی غائب ہو جائیں گے۔ بائبل خدا کے لوگوں کی زندگی کو ایک قوم اسرائیل کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیل قوم کو قائم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بہت سے لوگوں کو استعمال کیا۔ اس نے عبرانی قوم کا آغاز ابراہیم کو میسوپوٹامیہ تہذیب کے دریا کے پار کنعان میں منتقل کر کے کیا۔ یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا اور اس قبیلے کو مصر بھیج دیا۔ اسرائیل سے شروع کرتے ہوئے مصر سے کنعان تک موسیٰ کے وسیلے نجات کے سفر کے ذریعے ایک قوم کا آغاز کیا۔ آخرکار یشوع کے ذریعے کنعان کو فتح کیا اور کنعان میں اسرائیل کی تاریخ کا آغاز کیا۔ قضات کے دور سے گزرے اور سیموئیل کے ذریعے نبیوں کا دور شروع کیا۔ ساؤل بادشاہ کے ذریعے بادشاہت کا آغاز کیا۔ داؤد بادشاہ کے ذریعے خدا کی بادشاہت کا آغاز کیا، اور آخر میں یسوع مسیح کے ذریعے خدا کی بادشاہت مکمل کی۔ خدا نے ان سب کو غائب کر دیا جنہیں اس نے سائے کے طور پر استعمال کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ہی خدا یسوع مسیح کے طور پر آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کسی پر انحصار نہ کرنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے بزرگوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی موت بائبل میں واضح طور پر درج ہے۔ نیز بائبل بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نے اپنے چہرے کی چمک کو بنی اسرائیل کی خاطر جو موسیٰ کو دیوتا سمجھتے تھے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے، یہاں تک کہ داؤد بادشاہ جو اسرائیل کے ستارے کو ظاہر کرتا ہے، ایمان میں وفاداری سے چلنے کے بعد ایک ایسے شخص کے طور پر جو خدا کو حقیر جانتا ہے، اوریا کی بیوی بتسبا کے ساتھ زنا کرتا، اپنے وفادار خادم اوریا کو قتل کرتا ہے، ایک مایوس گنہگار کی شخصیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔
बाइबल बार बार इस बात पर जोर देती है कि लोगों से जो इस तरह तख्लीक किए गए हैं मोहब्बत की जानी चाहिए, ना कि उससे जिस पर हम इन्हिसार करते हैं। लोग कभी भी एतमाद करने के काबिल नहीं होते। बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कद्र है। तंजीमें भी गायब हो जाएंगी। लोगों के बाद तंजीमें अगली चीजें हैं जिन पर लोगों का इन्हिसार होता है, और इस तंजीम का सबसे बड़ा बुत गिरजाघर है। गिरजाघर ईमानदारों की एक जमात है जहां खुदा के लोग जो गुनहगार हैं जमा होते हैं। लिहाजा हमें ये जानना चाहिए कि गिरजाघर एक ऐसी जगह है जहां खुदा के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और खिदमत करते हैं, और ये कि तंजीम गिरजाघर ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमें इन्हिसार करना चाहिए। हैकल जो बाइबल में गिरजाघर की नुमाइंदगी करती है, यकीनी तौर पर वो जगह थी जहां खुदा ने कहा वो हमारे साथ होगा। हैकल के लिए सुलेमान की दुआ उसकी बात करती है, लेकिन क्या खुदा फियल हकीकत जमीन पर सकूनत करेगा? आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं है जिसे मैंने बनाया। तो भी है खुदावंद मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करके इस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हुजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया है कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। और तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करें सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना और माफ कर देना। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हल्फ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मज़बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करना और बदकार पर फतवा लगाकर उसके अमाल को उसी के सर डालना और सादिक को राज ठहराकर उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा देना। जब तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रजूल आए और तेरे नाम का इकरार करके उस घर में तुझसे दुआ और मनाजात करे, तो आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल का गुनाह माफ करना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना। लेकिन खुदा कहता है कि अगर खुदा के लोग खुदा के आइन को ना मानेंगे और दूसरे देवताओं की प्रस्तिश करेंगे तो ये हैकल भी तरक कर दी जाएगी। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मनाजात जो तूने मेरे हुजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। अब रहा तू, सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे ही मेरे हुजूर खलूसे दिल और रास्ते से चलकर इस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। लेकिन तुम हो या तुम्हारी औलाद, अगर तुम मेरी पैरवी से बरगश्ता हो जाओ और मेरे काम और आइन को जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपनी नजर से दूर कर दूंगा। और इसराइल जब कौमों में ज़रबुल मिस्ल और अंगश्त नुमा होगा, और अगरचे ये घर ऐसा मुमताज है तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सुस्कारेगा, और वो कहेंगे कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तरक किया और गैर माबूदों को थाम कर उनको सजदा करने और उनकी प्रस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावंद ने उन पर सारी मुसीबत नाजिल की। सिर्फ यीशु मसीह बाकी रहेगा। मसलूब होने से पहले यीशु मसीह की अवामी खिदमत का इख्तिताम था। वो पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और वहां उसने दो नबियों मूसा और एलिया जो पुराने अहदनामे की नुमाइंदगी करते हैं के साथ बातचीत की, और सिर्फ एक यीशु मसीह रह गया था। सिर्फ यीशु जो खुदा है दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा और खुदा रूहुल कुद्स के तौर पर आपके साथ होगा।
अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने रूहानी पेशवाओं से मायूसी की वजह से ईमान छोड़ देते हैं, और अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया पर ईमानदार गिरोह से मायूसी की वजह से ईमान छोड़ देते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर हम खुदा के चुने हुए फर्जंद हैं तो हम ईमान को महज इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम उस शख्स, कलीसिया या मजहबी गिरोह से मायूस हैं जिसने खुदा की तरफ हमारी रहनुमाई की थी, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि लोग और तंजीमें दोनों गुनहगार हैं और गुनहगारों का इज्तमा है, कोई भी रास्तबाज नहीं है। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। लोग गिरजाघर और मजहबी गिरोह ईमान का मौजू नहीं है, बल्कि ये सब कदम रखने वाले पत्थरों की तरह हैं जो हमें खुदा, जो ईमान का हतमी मौजू है, की तरफ ले जाते हैं। सीढ़ी के नाकिस होने की वजह से आखिरी मंजिल तक जाना तर्क कर देने का मतलब ये है कि सीढ़ी को मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो शख्स मंजिल के लिए किसी उम्मीद के बगैर सिर्फ सीढ़ी पर ही भरोसा कर रहा था। बाइबल जिंदगी है, खुदा सच्चाई है, यीशु मसीह है, रूहुल कुद्स हक है और खुदा का कलाम सच्चाई है। हमारी मजहबी जिंदगी में हमें जिंदगी के कलाम पर कायम रहना है और आगे बढ़ना चाहिए। खुदा का कलाम हमें कभी मायूस या नाकाम नहीं करता। अगर हम खुदा के कलाम से मायूसी और नाकामी महसूस करते हैं और कलाम को छोड़ देते हैं और खुदा का इनकार करते हैं, तो हम खुदा के लोग नहीं हैं जिन्हें खुदा ने पहली जगह बुलाया था। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।